گیلانی ہاؤس میں پارٹی کارکنوں کا عید ملنے کے لیے دن بھر تاندا بندھا رہا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید زہیب بخاری۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے نماز عید ملتان میں دربار موسیٰ پاک شہید پر ادا کی۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی اور ممبر قومی اسمبلی عبدالقادر گیلانی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ملک کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ غریب لوگوں کو ریلیف کی فراہمی بھی ہونی چاہیے اور ایسے ہو کہ ان کو محسوس بھی ہو۔ ہم نے جو مظلوم وہ ہیں فلسطینی، آج جب عید منا رہے ہیں، ان کا ضرور خیال کریں کہ ان کی جو شہادتیں ہیں وہ رائیگاں نہیں جانی چاہیے۔ عید الفطر کے پہلے روز سیاسی ڈیرے بھی آباد۔ گیلانی ہاؤس میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اپنے بیٹوں کے ہمراہ کارکنوں سے عید ملنے میں مصروف رہے۔ روہی سے خصوصی گفتگو میں علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ عید کے دن لوگوں کی بڑی تعداد گیلانی ہاؤس عید ملنے آتی ہے۔ یہ ملتان کی بالخصوص جو غیور عوام ہے، جنہوں نے ہمارے خاندان کا بہت بھرپور ساتھ نبھایا اور بھرپور حمایت کرتے ہوئے ہمیں کئی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملتان سے دیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں عید کی بھی۔ ممبر قومی اسمبلی سید عبدالقادر گیلانی نے کہا کہ آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ ہم عید پر حلقہ کی عوام کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اب کام باتوں سے نہیں عمل درآمد سے ہوں گے۔ آج روایتی طور پہ تو ہم عید دربار موسیٰ پاک شہید پہ ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز ہم نے ادھر ادا کی۔ فلسطین، کشمیر اور جتنے بھی مظلوم مسلمان بہن بھائی بچے بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کے لیے ہم نے دعا بھی کی اور اس عزم کا ارادہ کیا کہ ان کے لیے جہاں تک ہو سکے گا پاکستان ان کے لیے کرے گا۔ گیلانی ہاؤس میں عید کے پہلے روز پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا تانتا بندھا رہا۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ وسیع میں نمازی عید کے چھوٹے بڑے 4000 سے زائد اجتماعات منعقد ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حسن ملک کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں عید الفطر کی نماز کے 894 اجتماعات ہوئے۔ ملتان پولیس لائن میں بھی عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل آف پولیس جنوبی پنجاب محمد کامران خان نے نماز عید افسران کے ہمراہ پولیس لائن میں ادا کی۔ ریجنل پولیس آفیسر سہیل چودھری اور سی پی او ملتان بھی ایڈیشنل آئی جی کے ہمراہ تھے۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب محمد کامران خان کا اس موقع پر اہلیان جنوبی پنجاب کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہنا تھا کہ پولیس افسران اور جوانوں نے رمضان المبارک کے دوران بھرپور جانفشانی سے فرائض سر انجام دیے، جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، ان کو مبارکباد بھی دوں گا۔ رمضان المبارک میں انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے اور تمام مساجد پہ، امام بارگاہوں پہ اور اہم مقامات پہ اور آخری دنوں میں شاپنگ کے آپ کو پتہ زور ہو جاتا ہے آخری عشرے میں، اور شبینہ بھی ہوتے ہیں، تو ان ساروں میں بڑی تنگ دہی کے ساتھ انہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب، آر پی او، سی پی او، ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سمیت دیگر پولیس افسران نے بھی عید نماز پولیس لائن میں ادا کی۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان ضلع میں بھی نماز عید مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی۔ شہر میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ میں ہوا۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں عاصم صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان ضلع میں نماز عید کے 503 اجتماعات ہوئے، جہاں ہزاروں مسلمان نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ نماز عید میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے سر اس کی رحمت، بخشش اور مغفرت کے طلبگار تھے۔ ایم این ایچ وید اقبال وڑائچ اور سابق وزیر مملکت امور داخلہ ظفر اقبال وڑائچ نے نماز عید مرکزی عیدگاہ میں ادا کی۔ نماز عید کے بعد فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کچھ شہری فلسطینی پرچم بھی ساتھ لائے ہوئے تھے۔ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو میری طرف سے دلی عید مبارک ہو۔ یہ عید الفطر ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں سب کو مل کے اکٹھے عید منانی چاہیے اور خاص کر اس عید پہ فلسطینیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ میری طرف سے سب پاکستانیوں کو بلکہ تمام مسلمانان عالم کو عید مبارک ہو۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی گزارش یہ ہے کہ آج ایک بڑا سلگتا ہوا اور دردناک جو واقعہ ہو رہا ہے فلسطین میں اور وہاں کے لوگوں کو بیگناہوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے ہمیں تمام مسلمان ملکوں سے میری اپیل ہے کہ وہ اخلاق کی، سیاسی اور جس قسم کی ضرورت پڑے ان کی مدد کرنی ہے۔ عید کے اجتماعات کی سیکورٹی کے لیے 1800 پولیس آفیسرز اور جوان تعینات تھے۔ ضلع بھر میں داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ 53 اہم مقامات پر عارضی پکٹس قائم کر کے بھی سنیپ چیکنگ کی گئی۔ کیمرامین انور سل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔
डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर कहते हैं कि ईद उल फितर का असल पैगाम दूसरों की खुशियों में शरीक होना है। डिप्टी कमिश्नर ने ईद नमाज के बाद शहर में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पतालों में मरीजों की अयादत करके तहफ़ भी दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महर इमरान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर ने नमाज ईद डीसी हाउस की मस्जिद में अदा की। नमाज ईद के बाद रोही से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईद उल फितर का असल पैगाम दूसरों की खुशियों में शरीक होना है। ईद पर भाईचारे और बर्दाश्त के कल्चर को फरोग देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ईद उल फितर पर सिक्योरिटी समेत सफाई सुथराई के मिसाली इंतजामात किए गए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, ओल्ड एज होम, अस्पतालों, जेल समेत दीगर इदारों में जाकर इनके साथ ईद मनाएंगे। ये रोज़ों के बाद की ईद है और अल्लाह ताला की तरफ से ये एक हमारे लिए तोहफ़ा है, नेमत है। तो मेरा ख्याल है हमें इस नेमत में अपनों को तो शामिल करना चाहिए, उसके साथ साथ हमारे जो गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, यतीम लोग हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उन सबको भी इस खुशी में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो आज सीएम साहिबा की जो खसूसी हिदायत थी उसके मुताबिक हम जो है ज़िले इंतज़ामिया हॉस्पिटल्स में भी जाएंगे, जेल्स में भी जाएंगे, उसके बाद दारुल अमान और ओल्ड एज होम्स में भी जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर नमाज ईद के बाद चिल्ड्रन अस्पताल गए, जहां उन्होंने मरीज बच्चों और वालिदैन में ईदी तहाइफ तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की अयादत की और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। पाकिस्तान हमें एक आज़ादी के तौर पे मिला, एक तोहफे के तौर पे मिला, तो हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए और सबसे बढ़कर ये कि अपने तमाम मुआशरे के लोगों को, तबकों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए और मोहब्बत बांटनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों के साथ ईद मनाई। ज़िले इंतजामिया की तरफ से कैदियों में ईद के कपड़े और मिठाइयां भी तकसीम की गईं। उनका कहना था कि ज़िले इंतजामिया ने मरीज बच्चों और कैदियों की कफालत का बेड़ा उठाया है। शहरी ईद उल फितर पर नादार और मुस्तहिक अफराद को अपनी खुशियों में शरीक करें। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ महर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में ईद के छोटे बड़े 800 से ज्यादा इज्तिमात मुनक्किद हुए। अमीर अहले सुन्नत वल जमात अल्लामा मजहर सईद काज़मी, साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने नमाज ईद शाही ईदगाह में अदा की। शहर के दीगर अहम मुकामात पर भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मुल्तान में सैकड़ों मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात का इन्नकाद। नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मरकजी शाही ईदगाह खानेवाल रोड में मुनक्किद हुआ, जहां अल्लामा हामिद सईद काज़मी ने नमाज ईद उल फितर पढ़ाई। शाही ईदगाह में सैकड़ों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद के इज्तिमा में शिरकत की। सीनियर सियासतदान मखदूम जवेद हाशमी ने मखदूम रशीद में नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम नमाज ईद उल फितर गुलिस्तान मैरिज क्लब मासूम शाह रोड में अदा की गई। नमाज ईद मुफ्ती अब्दुल लतीफ फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई। हाजी जफर, अब्दुल वहीद खान, जिशान जफर, सनाउल्लाह साकिब, इंजीनियर साजिद और साकिब जवेद, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग PP 216 ने नमाज ईद अदा की। मुल्तान डिवीजन में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के मौके पर मसाजिद और ईदगाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान ने मीठी ईद पर मिठाई की खरीदारी उरूज पर मेहमानों की तवाज़े करना हो या अजीज रिश्तेदारों को ईद मिलने जाना हो, तो ऐसे में मिठाई लाजमी चाहिए। शहर में मिठाई की दुकानों पर खरीदारों का रश लगा हुआ है। देखते हैं आसिम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। मीठी ईद पर मिठाई खाना तो बनता है, यही वजह है कि मिठाई की दुकानों पर खरीदारों का रश है। ईद पर हर एक अपनी पसंद की मिठाई खरीद रहा है। किसी को गुलाब जामुन चाहिए तो किसी को बर्फी पसंद है, और जबकि कोई सोन हलवा और चमचम का दीवाना है। मीठी ईद पर मीठे पकवानों का रवाज कम होने पर मिठाई की फरोख्त में इजाफा हो गया है। मेहमान नवाजी और तोहफा देने के लिए मिठाई खरीदी जा रही है। मैं मिठाई लेने के लिए आया हूँ और कुछ दूसरी चीजें छोटी मोटी जो आजकल मेहमान नवाजी के लिए आजकल चल रही हैं वही, तो बस यही कुछ ही रह गया है। वो सइयों वाला दौर तो मेरे ख्याल में अब ये रवायत खत्म होती नजर आ रही है। लोग डिस्पोजेबल की तरफ आ गए। मेरे बच्चे खाते हैं बर्फी, गुलाब जामुन, चमचम, बस यही चीजें। आपको क्या ज्यादा पसंद है मीठे में? चमचम। और आपको क्या पसंद है? गुलाब जामुन। ईद की खुशियां अपनों के संग और ऊपर से मीठे का तड़का हमेशा मोहब्बत, उनसियत और भाईचारा को फरोग देता है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मियांवाली के शहरियों ने मीठी ईद पर मिठाई वाली दुकानों का रुख कर दिया। शहरी स्वीट शॉप से मनपसंद मिठाइयां खरीदने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली के शहरियों ने मीठी ईद पर मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। मिठाई खरीदने वाले शहरियों का कहना था कि मीठी ईद पर मिठाई तो बनती है। ईद पर घर आने वाले मेहमानों को मिठाई पेश करते हैं और खुद भी खाते हैं। ईद के रोज ज्यादातर घरों में नमकीन पकाया जाता है। नमकीन के बाद मीठा खाने को मन करता है। लेने के लिए आए हुए हैं जी।
ये ईद की खुशियों के लिए मिठाई घरों में खाई जाती है। दुकानदार कहते हैं कि ईद के अय्याम के अलावा भी दुकान पर रश रहता है। ज्यादातर लोग ईद से एक दिन कबल मिठाई खरीद लेते हैं, मगर ईद के रोज भी काफी रश होता है। पहले तो अहले पाकिस्तान और ख़ास तौर से अहले बीन वाली को हमारी तरफ ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आगे पीछे भी बहुत रश होता है और ख़ास तौर पर ईद वाले दिन भी सारा दिन ये मिठाई बिकती रहती है। ईद उल फितर पर किसी अजीज व अकारिब के घर मिलने जाते हुए मिठाई लेकर जाना भी रवायात में शामिल है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली।